प्रोग्राम खास खबर एक नज़र के नाल मैं कमलजीत सिद्धू हाज़र हाँ। तुसीं देख रहे हो द लाइव टूडे चैनल। तो दोस्तों दो खबरों के मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। पहली खबर यह है कि सीएम खैरा ने भगवंत मान नूं जो आ इश्तिहारबाजी घट करन दी ते मुलाजमां दी तनख्वाह समय सिर देण दी जो आ वो सलाह दी है। तो दूसरी है कि जो साडी केंद्रीय वित्त मंत्री है मैडम निर्मला सीतारमण उन्होंने कहना आ और कहना इस मुद्दे उत्ते आ कि महंगाई जिहड़ी है बजाए वो ध्यान देण दे कुछ होर मुद्दे आ वो की है उस पर गलबात करांगे। सो पहले मुद्दे बन्नी आउने आ कि सुखपाल खैरा जिहड़े अक्सर चर्चा दे विच रहिंदे आ ते चर्चा विच रहण तो बाद कोई ना कोई इहो जी गल कही रखदे आ। वैसे ये हुंदा है कि आम तौर के उत्ते जदों विरोधी धिर विच बंदा बैठा होवे ते उहदे कोले बहुत सारे नुकते आ जांदे आ, बहुत सारे कंटेंट आ जांदे आ, जिवें साडे पत्रकारां कोले हुंदे आ उसे तरह ही बहुत सारे कंटेंट जिहड़े आ जांदे आ ते ओह कोई ना कोई फिर जिहड़ा आ ओह कड्ढी रखदे आ। ते हुण मुलाजमां नूं तनख्वाहां नहीं मिलियां ते तनख्वाहां ना मिलने करके क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ अदारे आ। वैसे तो ये हुंदा कि पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार की तनख्वाह 1 तरीक तक मुलाजमां दे अकाउंट दे विच आ जांदी आ, पर इस वारी पंजाब सरकार के बहुत सारे अदारियां दी तनख्वाहां जदों नहीं आईयां तां उस तो बाद फिर दिक्कत आई ना रौला पिया इस गल दा। तो फिर सुखपाल सिंह खैरा जी ने जो आ मान सरकार नूं सलाह दे मारी आ ते सलाह बन्नी जिहड़ी निगाह आ दोस्तों वो मार लैंदे आ कि आखिर जिहड़ी सलाह आ वो की दित्ती गई है। सलाह दे विच वो कहिंदे आ कि जिहड़ी इश्तिहारबाजी आ वो समय सिर जिहड़ी आ तनख्वाहां ना मिलण पिछे कारण वो जिहड़ा मन रहे ने। तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के मुलाजमां नूं इस बारी तनख्वाह 7 तरीक होने के बावजूद भी ना मिलने कारण आप सरकार घिर गई है। इस कारण सेहत विभाग के डॉक्टरों समेत ट्रांसपोर्ट विभाग, सिक्ख्या विभाग, खेतीबाड़ी विभाग के सारे मुलाजमां नूं तनख्वाहां नहीं मिलियां। तां हुण खैरा साहब जिहड़े ने उन्होंने सलाह दी है। सलाह ये दी है कि व्यर्थ प्रचार ते इश्तिहारबाजी ते फजूल खर्चिਆਂ नूं घटाओ। तां ये जो सलाह दी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी रसोई का खर्चा आ जी, बिजली का बिल भरना जी, दुध वाले का बिल देना जी, ठीक है बच्चों दी फीसां देनियां जी, सौदा लियाउणा जी, सिलेंडर के पैसे देने आ जी, यानी बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां ने और कईयां ने तो बेचारिਆਂ ने घर का किराया भी देना हुंदा है। तो ये दिक्कतां मुलाजमां नूं अक्सर आउंदियां ने। तो इस करके उन्हां नूं ये दिक्कत आई है। तो इस गल दा जाहिर है कि पंजाब दे विच रौला पैना सीगा ते तनख्वाह ना मिलण कारण सरकार फिर घिर गई आ। तो इत्थों तक कि ट्रांसपोर्ट, सिक्ख्या विभाग, खेतीबाड़ी विभाग के सारे मुलाजमां नूं जिहड़ी आ तनख्वाह नहीं मिली। तो सेहत विभाग के कर्मचारियों का कहना सी कि आम तौर पर 5 तरीक तक तनख्वाह मिलती आ पर इस बारी 7 तरीक तक तनख्वाह नहीं आई। इस कारण बच्चों के जिहड़ी स्कूल दीयां फीसां और होर दिक्कतां जिन्हां दा मैं जिक्र किया उन्होंने दस्सियां इत्थे। तां हालांकि खबरां विच मुद्दा आउण मगरों यह मुलाजम जिहड़े सी जिन्हां ने गल कीती सी हुण उन्हां सारे महकमिਆਂ ਨੂੰ तनख्वाहां पंजाब सरकार वल्लों दे दित्तियां गईयां ने ते कांग्रेस ने इस मुद्दे ते आप नूं घेरिया है। तो इस मामले विच उन्होंने कहा है कि पंजाब दी वित्ती स्थिति दा मजाक उड़ाउण वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ इस नूं पीपा कहण वालिਆਂ ਦੇ बारे गलबात कीती आ। कहा है कि अपने कर्मचारियों ਨੂੰ तनख्वाहां देण लई RBI तो पैसा उधार लैना पै रिहा ते मैं बेनती करदा हां कि भगवंत मान व्यर्थ प्रचार ਅਤੇ इश्तिहारबाजी उत्ते फजूल खर्चिਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ना फसीए। उधर पंजाब सरकार ने खजाना खाली होने की चर्चा ही रद्द कर दिता है। खैरा साहब के बयान तो बाद वो कहते जी खजाना तो साडा खाली है नहीं गा क्योंकि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा साहब आ और चीमा साहब कहते ने कि सूबे की वित्ती हालत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकारी खजाने में मुद्रा का प्रवाह लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी मुलाजमां नूं अगस्त महीने की जो तनख्वाह आ 3400 करोड़ रुपये जारी कर दी है और इस ते फिर चीमा साहब ने स्पष्ट भी कर दी है गल। चीमा साहब का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI नूं CSF GRF बारे दिशा निर्देशों के मापदंडां अनुसार रकम कढवाउण संबंधी विशेष सहूलत नूं मुड़ सुरजीत करन दे अमल करके पंजाब सरकार दे मुलाजमां दीयां जिहड़ियां तनख्वाहां आ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, RBI ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਛ ਲਾਊਗੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜੋ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਤਰਜੀਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲ ਅੱਖਰ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ US ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਮਾਨ ਧਨ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ
ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 7.79% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.71% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ IBR ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਪੋ ਦਰ 'ਚ 1.40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ NIIF ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਲਵਾਓ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਲਵਾਓ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਵਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕ ਵਾਕਈ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ।